इस वेले दी नवां शहर तो वड्डी खबर आ रही है, जिथे नवां शहर के पिंड करनाना की सोसायटी बैंक के विचों 7 करोड़ तो वध कपला होने का समाचार प्राप्त होया। दस दे कि विजिलेंस की टीम के वलों 7 दोषियों खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 दोषी गिरफ्तार कर ले ने। जानकारी देंदे हुए विजिलेंस ब्यूरो के SSP ने दस्सिया कि उक्त सोसायटी की कीती गई जांच उपरंत उक्त कोऑपरेटिव सोसायटी के अधिकारी कर्मचारियों वलों मिली भुगत करके 7 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। देखो इस दे विच जिहड़ा करनाना मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसायटी आ ये विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी जिहड़ी हैगी आ जांच कीती सीगी। तो जांच के दौरान पाया गया कि जिहड़ी ये मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसायटी है काफ़ी एक कह सकते हैं कि एक अमीर सोसायटी है जिहदे विच लोकां दे करोड़ां रुपए जिहड़े हैगे आ स्पैशली NRIs दे इन्वेस्ट कीते होए आ। और उहदे विच जिहड़े इहदे संचालक सीगे, इहदे सकत्तर सीगे, इहदे कैशियर सीगे और इन्हां दे प्रेजिडेंट और मैंबर साहबान उस समय दे उन्हां ने इहदे विच जिहड़ा हैगा कुल 17 करोड़ 14 लाख रुपए का जिहड़ा हैगा वो फ्रॉड कीता। फ्रॉड इस तरह है कि इहदे विच जिहड़ियां दे लोकां ने अपनियां इन्वेस्टमेंट जां इन्हां दे जिहड़ियां डिपॉजिट्स हैगे आ वो फेक एंट्रीज शो कीतियां होईयां। लोकां कोल डिपॉजिट ले गए पर वो जिहड़े हैगे आ वो कोऑपरेटिव सोसायटी दे जां कोऑपरेटिव बैंक का जिहड़ा बैक एंड दे उत्ते इन्हां दे खाता हुंदा उस खाते दे विचों जमा ही नहीं होए हैगे। और इहदा पता उदों लगा कि जदों लोकां ने पैसे वापस मंगने शुरू कीते आ। दैन वी केम टू नो कि इत्थे वड्डा एक फ्रॉड होया। असीं उहदी इन्वेस्टिगेशन कीती। सैकेंड इहदी इन्वेस्टिगेशन च पाया गया इन्हां ने 2 तरह के कंप्यूटर रखे हुए सीगे। एक तां रियल टाइम चलाउंदे सीगे, एक ऑफलाइन करके चला रहे सी। ऑफलाइन कंप्यूटर दे उत्ते लोकां नूं दिखाउण लई स्पैशली NRIs नूं दिखाउण लई कि तुहाडा पैसा डिपॉजिट कर लिया गया और साडे कोल एंट्री हैगी वो फेक एंट्री सीगीआं। वो असीं विजिलेंस ब्यूरो की साडी टीम ने उन्होंने भी अपने कब्जे में लै रहा, उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। तो ये इस तो अलावा 36 करोड़ 36 लाख रुपए दियां होर जिहड़ियां हैगियां गंभीर जिहड़ियां त्रुटियां वो भी सामने आईयां जिहदे बारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो प्राइमरली ये एक बड़ा एक फ्रॉड है जिहड़ा कि आम भोले भाले जिहड़े ग्रामीण खेतर दे लोग आ उन्हां दी कीती हुई कमाई आ उन्होंने एक किस्म का इनू लुटिया गया और NRIs दे जिहड़ी कीती हुई कमाई उन्होंने लुटिया गया। असीं विजिलेंस ब्यूरो वालों एक सलाह भी दिंदे आ कि जेकर तुहाडे एरिए विच कोई कोऑपरेटिव सोसायटी है उस कोऑपरेटिव सोसायटी दे विच तुसीं डिपॉजिट कराउणा चाहुंदे हो तो उन्होंने पहलां पूरी तरह जांच परख लवो कि जिस भी उहदे अधिकारी जां कर्मचारी नूं तुसीं अपना डिपॉजिट दे रहे हैं वो किन्ना कर रिलायबल आ और तुहाडा वाकई उत्थे डिपॉजिट हुंदा। इस दे उपर जिहड़े हैगे आ इहने कोऑपरेट अधिकारी दे जिहड़े कोऑपरेटिव महकमे दे जिहड़े अधिकारी आ उन्हां नाल भी संपर्क कीता जा सकदा है कि साडे इस तरह दे डिपॉजिट आ, सानूं कन्फर्म कीता जावे कि साडे डिपॉजिट उत्थे सेफ आ। सो कल्ला इत्थे नहीं असीं समझदे हां कि बहुत सारियां होर भी कोऑपरेटिव सोसायटियां ने स्पैशली दुआबा खेतर दे विच पंजाब विच भी आ जिथे कि जिहड़ा हैगा ये इस तरह का जिहड़ा हैगा वो फ्रॉड जिहड़ा हैगा होने की संभावना है। सर किन्ने इहदे विच दोषी पाए गए और किन्ने नूं अरेस्ट कर दिया? इहदे विच कुल जिहड़े दोषी सी बाई नेम असीं मुकदमा दर्ज कीता वो 7 के खिलाफ आ। उहदे चों असीं 5 दोषियों नूं गिरफ्तार कर लिया हैगा। 2 दोषी जिहड़े हैगे आ वो साडे एट लार्ज ने वो भगौड़े होए ने ते बाकी होर दोषियों की जे इस तो इलावा किसी होर दी शमूलियत आई वो भी असीं आइडेंटिफाई करांगे। अंडर सैक्शन किहड़ी पकड़ी? ये बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 420 67 इन्हां धारावां दे तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सर ये जिहड़ा मामला दर्ज होया जां इन्वेस्टिगेशन विच आए ने ये जिहड़े मुलाजम ने लेकिन इत्थे हर साल ऑडिट होंदी है, इंस्पैक्टर्स आउंदे ने, उन्हां ते भी इदां दी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अक्सर वो भी देखदे ने हर साल ऑडिट होंदी है वो कार्रवाई उन्हां ते भी क्वेश्चन करदे ने। उन्हां बारे भी जेकर साडी इन्वेस्टिगेशन च अजिहे सबूत आउंदे हैं कि उन्हां दी मिली भुगत है तो जरूर उन्हां दे खिलाफ भी जिहड़ी ढुकवीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किन्ने के खात्यां दे विच जो मामला सामने आया? देखो खात्यां की गिणती तो बहुत है जी, उहदे च तकरीबन 1000 खाता धारक ने, 1000 के करीब टोटल खाता धारक ने। सो उन्हां चों मेजोरिटी जिहड़े खाता धारक नाल इह फ्रॉड होया ते इन्हां चों अरेस्ट पाई है ते हुण रिमांड लिया होगा। हाँ जी इन्हां नूं अज जिहड़ी मानयोग अदालत दे विच पेश किया जाएगा, उत्थों इन्हां दा जिहड़ा है पुलिस रिमांड डिमांड किया जाएगा। एक सर तुसीं कहंदे 36 करोड़ जिहड़ी आ वो कह रहे हो कि किते लगदा है की नहीं लगता भी वो इस तरह हैगा। हाँ जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी दसदा जी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फेक एंट्रीज घुमाइयां होईयां
ਕੁਛ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਕ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਿਡਰੋਲ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਣਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਪ੍ਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ NRIs ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ 17 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ NRIs ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਣਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ NRIs ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ 17 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ NRIs ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ NRIs ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲਾਇਬਲ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ 7 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 420 67 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੇ, 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 36 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਘੁਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਕ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਿਡਰੋਲ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਣਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਪ੍ਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ।